Good morning, children. Today we are going to see about the connective tissues. Connective tissue and the name it connects muscles with skin and organs. The mari connect பண்றதா வந்து connective tissues. So இது mostly in higher animalsல வந்து present. It is one of the most abundant and widely distributed tissue. So abundantனா வந்து நிறைய வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கிற டிஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுனா இந்த connective tissue தான். It provides structural framework and gives support to the different tissues forming the organs. So மற்ற டிஷ்யூஸை வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் தர்றது, அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுறது, அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இதுதான், இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான். It prevents the organs from getting displaced by body movements. While the body movements, it prevents the organs from getting displaced. அதாவது வந்து நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆகும்போது இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. The components of the connective tissue are the intercellular substance is known as the matrix. So என்னென்ன connective tissue ஓட components? They are containing the fluid-like substance, intercellular fluid-like substance called the matrix, and the connective tissue cells and fibers. So அப்போ connective tissue cells இருக்கும், fibers இருக்கும், and the fluid matrix வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இது components of connective tissue. Then you see that what are the types of connective tissue? Connective tissue is classified as 4 types. So first one is connective tissue proper. Connective tissue proper ல வந்து 2 types, areolar connective tissue and adipose connective tissue. Next supportive connective tissue ல பார்த்தீங்கன்னா cartilage and bone. Next one பார்த்தீங்கன்னா dense connective tissue ல tendons and ligaments. Next one fluid connective tissue la blood and lymph. So first we see about the connective tissue proper. Connective tissue proper consists of collagen fibers, elastin fibers and fibroblast cells. So connective tissue proper la padina it consists of the collagen fibers, elastin fibers and fibroblast cells. Fibroblast cells are the cells that secretes the protein like substance called, that is it containing the collagen fibers and the elastin fibers. It containing the fibroblast cells and the cells வந்து protein like substance இருக்கும், அதுதான் அது collagen fibers elastin fibers. First we see about areolar tissue. Okay, areolar tissue na பார்த்தீங்கன்னா it has cells and fibers loosely arranged in a semi fluid ground substance called matrix. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸும் ஃபைபர்ஸும் இருக்கும். அந்த செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து அந்த ஃபைபர்ஸும் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், லூஸ்லி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். எதில் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளூயிட், ஒரு லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ், இன்டர்செல்லுலர் ஃப்ளூயிட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஃப்ளூயிட் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ். அந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து இந்த செல்ஸும் ஃபைபர்ஸும் லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இட் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைன் த்ரெட்ஸ் crossing each other in every direction, leaving the small spaces called areola. அந்த thread like structure, that is fibers வந்து thread மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கிராஸ் ஆகும். அது மாதிரி கிராஸ் ஆகும்போது அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்மால் ஸ்பேஸ் உடைய நேம் என்னன்னா ஏரியோலா. இட் ஜாயின்ஸ் ஸ்கின் டு மசில்ஸ், ஃபில் ஸ்பேஸ் இன்சைட் ஆர்கன்ஸ். இது வந்து இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ஸையும் மசில்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுறது. அண்ட் இன்சைட் ஆர்கன்ஸ்குள்ளே இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ப்ராப்பர் வந்து அதாவது ஏரியோலர் டிஷ்யூ வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும். அண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் அரௌண்ட் த மசில்ஸ் சுற்றி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கும் அண்ட் நர்வ்ஸில் இருக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரிப்பேர் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஆஃப்டர் இன்ஜுரி. ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது அடிபட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது. அண்ட் ஃபிக்ஸஸ் ஸ்கின் டு த அண்டர்லையிங் மசில்ஸ். ஸோ ஸ்கின்ஸையும் மசில்ஸையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஜாயின் பண்ணுறது இந்த ஏரியோலர் டிஷ்யூவுடைய ஃபங்க்ஷன். See this diagram. This diagram explain the areolar tissue. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அந்த ஃபைன் கலரில் இருக்கிறது அது எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ், பிங்காக திக்காக இருக்கிறது கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அதில் இந்த செல்ஸ் வந்து இருக்கும், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் டாட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப் தான் வந்து ஏரியோலா. நெக்ஸ்ட் யூ சி அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. அடிப்போஸ்னாலே ஃபேட்டு. ஸோ adipose tissue is the aggregation of fat cells or adipocytes. Aggregation means collection of fat cells. அந்த fat cells என்ன சொல்கிறோன்னா adipocytes சொல்கிறோம். ஸோ அந்த fat cells ஃபேட்டை வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், below the ஸ்கின்னுக்கு கீழே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். அது எப்படி இருக்கும், அதனுடைய ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஆர் ஓவல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். அந்த செல்ஸ் ஒவ்வொன்று இங்கே பாருங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க,
ஸ்பெரிக்கல் ஆர் ஓவல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். இட் சர்வ்ஸ் ஆஸ் ஃபேட் ரிசர்வர். இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஸ்டோர் ஃபேட் அண்டர் த ஸ்கின்னு. ஸோ தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. இது வந்து சப்கியூட்டேனியஸ்னால் வந்து அதாவது ஸ்கின்னுக்கு கீழே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸில் வந்து இது வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. தென் பிட்வீன் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அரௌண்ட் த ஹார்ட் அண்ட் கிட்னி. ஸோ இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் எதை சுற்றி இருக்குன்னா ஹார்ட்டை சுற்றி கிட்னி சுற்றி வந்து இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இருக்கும். தே ஆக்ட் ஆஸ் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் அரௌண்ட் த கிட்னிஸ் அண்ட் த ஐபால். ஸோ கிட்னியும் ஐபாலையும் சுற்றி இருந்து அது நம்மளை அந்த கிட்னியும் ஐபாலையும் வந்து ஷாக்கில் இருந்து வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. தே ஆல்சோ ரெகுலேட் த பாடி டெம்பரேச்சர் பை ஆக்டிங் ஆஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, யூ ஆர் நோன் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர். ஸோ இன்சுலேட்டர்னால் வந்து இட் டசன்ட் கண்டக்ட் ஹீட். அது வந்து என்ன ஆகுனா பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சரை வெளியில் போகாமல் இட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இன்சுலேட்டர். த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இன்சுலேட்டர். ஏன்னா நம்மளோட பாடி தேவையான அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்போர்ட்டிவ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. இதிலே உனக்கு சப்போர்ட்டிவ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து சப்போர்ட். The supporting or skeletal connective tissue forms the endoskeleton of the vertebrate body which protect various organs and helps in locomotion. So supportive connective tissue or otherwise call it as skeletal connective tissue. இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணு? இட் ஃபார்ம்ஸ் எண்டோஸ்கெலிட்டன். நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ். நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் லொக்கோமோஷன். லொக்கோமோஷன்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. த சப்போர்ட்டிவ் டிஷ்யூஸ் இன்க்ளூட் கார்டிலேஜ் அண்ட் போன். அப்போ சப்போர்ட்டிவ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டிலேஜஸ் அண்ட் போன்ஸ். போன்ஸ்னால் வந்து யூனோ எலும்பு நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். அது ஆப்போசிட்டாக கார்டிலேஜஸ் மீன்ஸ் சாஃப்ட் போன்ஸ், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், வளையக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த போன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? மூவ்மெண்ட்டு பண்ண முடியும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் த சப்போர்ட்டிவ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. First you see cartilage, that is soft bone, குருத்தெலும்புன்னு சொல்லுவோம். They are soft, semi-rigid, flexible and are less vascular in nature. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா சாஃப்ட், செமி ரிஜிட்னா கொஞ்சம் வளையக்கூடியதாக வந்து இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிள் நல்லா வந்து இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அண்ட் வாஸ்குலர் இன் நேச்சர். அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே நிறைய வந்து வாஸ்குலர்ஸ்னால் பிளட் வெசல்ஸ், பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ஆனால் இருக்கும், நிறைய இருக்காது. The matrix is composed of large cartilaginous cells called the chondrocytes. ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிட் சப்ஸ்டன்சஸ் உடைய நேமு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அந்த லிக்விட் ஃப்ளூயிடோட நேம் என்னன்னா மேட்ரிக்ஸ். அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற அந்த செல்ஸ், கார்டிலேஜ் செல்ஸோடைய நேம் என்னதுன்னா chondrocyte. ஸோ these cells are present in fluid filled spaces known as lacunae. ஸோ இந்த செல்ஸு, அந்த ஃப்ளூயிடு, அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸு, எம்டி ஸ்பேஸ் உடைய நேம் என்னது? lacunae. Cartilage is present in the tip of nose. nose உடைய டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும். தென் எக்ஸ்டர்னல் இயர், காது மடல் இருக்குல்லையா, அது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும். தென் எண்ட் ஆஃப் லாங் போன்ஸ் இருக்குல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் லாங் போன்ஸில் அந்த இடத்துல சாஃப்டாக இருக்கும். தென் ட்ரிக்கியா, லாரிங்ஸ், ஓகே, மூச்சுக்குழாய் அண்ட் குரல் வலை, இதெல்லாம் வந்து இந்த கார்டிலேஜஸ் இருக்கும். It provides support and flexibility to the body parts. நம்மளுக்கு பாடிக்கு சப்போர்ட் தரதும் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, அதாவது மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதும் இந்த கார்டிலேஜஸ். See the diagram of cartilage. கார்டிலேஜோட டயக்ராம் பாரு. இதில் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூயிட் வந்து மேட்ரிக்ஸு, அதில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து என்னதுன்னா காண்ட்ரோசைட், அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து லாக்குனே. Next you see bone. It is solid. Okay, solid means தெரியும் இல்லையா, ஹார்டாக இருக்கும். அண்ட் ரிஜிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ரிஜிட் வந்து சில இடத்துல வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கெலிட்டல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஃப்ளெக்சிபிள்னால் வந்து அது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது. இட் இஸ் ஏ ஸ்கெலிட்டல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. The matrix of the bone is rich in calcium salt and collagen fibers which gives the bone in strength. Matrix and liquid extracellular fluid வந்து அதில் இருக்கிற அந்த மேட்ரிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கண்டெய்ன் இந்த கால்சியம் சால்ட்டும் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸும் இருக்கும். இது ரெண்டும் என்ன செய்யுதுன்னா, இட் கிவ்ஸ் த போன் ஸ்ட்ரென்த், போனுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த்தை தருது. The matrix of the bone in the form of concentric rings called lamellae. ஸோ அந்த போனில், அந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து இப்படி ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? லேமெல்லே. த போன் செல்ஸ் present in the lacunae are called osteocytes.
ஸோ அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் லேக்யூனே, அதில் இருக்கிற அந்த போன் செல்ஸ் வந்து என்னது ஆஸ்டியோசைட்ஸ். They communicate with each other by a network of fine canals called canaliculae. அந்த ஒவ்வொரு செல்ஸையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெனால்ஸ் தான் வந்து canaliculae. The hollow cavities of spaces are called marrow cavities filled with bone marrow. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும், அந்த போனுக்கு நடுவில் வந்து ஹோலோ கேவிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த கேவிட்டிஸ் ஃபில் பண்ணுறது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ. இந்த போன் மேரோவில் தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் கிரேடில் ஆஃப் ஆர்பிசி. போன் மேரோ என்ன சொல்கிறோன்னா கிரேடில் ஆஃப் ஆர்பிசி. கிரேடில்லாம் தொட்டில் சொல்லுவோம், அங்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கிரேடில் ஆஃப் ஆர்பிசி. தே ப்ரொவைட் ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் டு த பாடி. ஸோ பாடிக்கு தேவையான ஷேப்பையும் ஸ்ட்ரக்சரையும் கொடுக்குது. போன்ஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ். இந்த போன்ஸ் வந்து டிஷ்யூஸையும் ஆர்கன்ஸையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் யூ சி டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. இட் இஸ் எ ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டென்ஸ்லி பேக்டு வித் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ்லினா காம்பேக்ட்லி அப்படியே வந்து நிறைய வந்து க்ளோஸாக வந்து ஃபைபர்ஸும் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்டும் இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸும் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான எலாஸ்டிக் நேச்சரை தருது டிஷ்யூக்கு தேவையான. இட் இஸ் த பிரின்சிபல் காம்பனண்ட் ஆஃப் டென்டான் அண்ட் லிகமெண்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து 2 types. ஒன் இஸ் டென்டான் and another one is ligaments. First you see the tendons. They are cord-like strong structure that joins skeletal muscles to bones. ஸோ இது எப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங் கார்ட் லைக் தண்டு மாதிரி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது எதை ஜாயின் பண்ணுறதுனா டென்டான் வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை போன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை போன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது. டென்டான்ஸ் ஹாவ் கிரேட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் லிமிட்டட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ இது ஸ்ட்ரென்த்தும் தருது, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இழுவிசையும் வந்து தருது. They consist of parallel bundles of collagen fibers between which are present rows of fibroblasts. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் பண்டிலாக கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நடுவில் வந்து ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கே பார் டயக்ராம் டெண்டான்ஸோடைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெண்டான்ஸ் வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை போன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது. Next you see the ligaments. They are highly elastic structure and have great strength which connect bones to bones. So இது வந்து எலாஸ்டிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த்தை தரும். எதை கனெக்ட் பண்ணுறது போன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது லிகமெண்ட்ஸ். தே கண்டெயின் வெரி லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ். இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். தே ஸ்ட்ரென்தன் த ஜாயின்ஸ் அண்ட் அலோ நார்மல் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து நார்மல் மூமெண்ட்ஸுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் தருது. ஸோ டி யூ நோவில் பாரு ஸ்ப்ரைன் இஸ் காஸ்ட் பை எக்ஸசிவ் புல்லிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் லிகமெண்ட்ஸ். இந்த லிகமெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுனால அது என்னதுன்னா இட் காசஸ் த ஸ்ப்ரைன்னா சுளுக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து இதுவாகுது. See your today's assignment. Write about tendons and ligaments. So tendons ஒரு question, ligaments ஒரு question, ரெண்டு question ரைட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்க. Thank you children. Have a nice day.